علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. 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 اللهم
اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun ya ayyuhan
al-mubiqati asyirka billahi wasyikhu wa qadran nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa akal riba wa akal malil yatimi wa tawalla yawma rajati wa qadha al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati rawahu Syekhoni. Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya kita semuanya dapat melaksanakan sholat fardu subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan i'tikaf dan bersama-sama kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebabnya kita semuanya mendapatkan ampunan atas kesalahan-kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menanamkan dalam hati kita masing-masing bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengampun atas segala dosa hamba-Nya. Maka sifat husnuzon terhadap Allah harus senantiasa ditempatkan dalam kehidupan kita. Asal jangan kita melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh Allah memang Allah tidak mengampuni atas perbuatannya. Perbuatan itu adalah perbuatan mensekutukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjaga diri, jangan sampai kita bergantung terhadap selain Allah. Harus kita tata tauhid kita ini, sehingga tauhid akan terbawa sampai dalam kematian kita tetap dalam keadaan bertauhid. Sebab tauhid inilah yang menyelamatkan kehidupan kita nanti di akhirat. Sebanyak apapun kesalahan kita, Allah mengampuni asal kita tidak melakukan perbuatan mensekutukan Allah. Nah, kalau kita bicara masalah mensekutukan Allah, perbuatan syirik, ada nanti yang dikenal dengan syirik asghar, ada yang dikenal dengan syirik akbar, syirik kecil dan syirik besar. Nah, syirik kecil itu tidak boleh dianggap sepele, karena dengan syirik kecil itu nanti akan menimbulkan rusaknya nilai ibadah. Syirik kecil ya seperti riya, ujub, itu syirik kecil. Tapi itu menjadikan sebabnya amal ibadah kita menjadi sia-sia. Nah, kalau syirik yang besar ya kita menjadikan ada Tuhan selain Allah. Jadi penting untuk kita waspada. Izinkan pada pagi hari ini saya mengajak kepada sampeyan semuanya untuk mengetahui hal-hal yang dipandang perbuatan dosa oleh Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya dikatakan oleh Rasulullah di sini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ijtanibus sab'al mubiqati. Kita sebagai umatnya Rasulullah diperintah oleh Rasulullah agar kita menjauhi 7 macam perbuatan dosa. Ada dikatakan hadis ini ada 7 macam perbuatan-perbuatan yang bernilai dosa. Ini diperintah oleh Rasulullah untuk kita menjauhinya. Apa saja 7 macam ini? Yang pertama, asyirka billah, berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah sedikit saya singgung, kita menggantungkan kepada selain Allah, itu berarti kita berbuat syirik. Kita berobat
ketika sakit memang itu dianjurkan dan diperintahkan oleh agama. Tapi kita tidak boleh menggantungkan sembuhnya sakit kita itu dari obat. Tapi semuanya hendaknya digantungkan atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diwaspadai. Karena setan itu mudah untuk masuk dalam sisi kita itu. Begitu juga bagi pelakunya. Sekarang ini kan banyak muncul amal perbuatan yang kita kenal dengan nama ruqyah. Nah, itu kan banyak ruqyah. Suatu penyakit yang berulang kali dibawa berobat ke dokter tidak sembuh, lalu dibawa ke ruqyah, dengan pertolongan Allah sembuh. Lalu si pelaku ruqyah itu menyatakan dalam dirinya, kalau tidak aku obati tidak sembuh. Nah, ini sudah berarti dirinya mengambil haknya Allah. Tidak boleh. Lebih-lebih nanti bagi yang datang ke tempat ruqyah, aku kalau nggak diobati dengan dia, nggak diruqyah dengan dia, nggak sembuh. Berarti menggantungkan bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Ini harus dijaga. Semuanya harus disandarkan kepada Allah. Bagaimana caranya? Sekalipun kita yakin, kita percaya atas syariat, atas wasilah yang kita lakukan, bahwa kita memang berobat untuk mencari sembuh, maka kita sadarkan kepada Allah. Alhamdulillah, saya berobat ke sana diberikan kesembuhan oleh Allah. Alhamdulillah, saya diruqyah oleh beliau itu alhamdulillah diberikan sembuh oleh Allah. Jadi yang memberikan segalanya bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang manusia tidak memiliki apa-apa, semuanya milik Allah, maka hendaknya digantungkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai diingatkan supaya bisa sering membaca itu, rumusnya habis subuh, habis maghrib itu dibaca 2 ayat yang terakhir itu yang sudah sering kali saya katakan pada surat At-Taubah yang saya sudah hafal itu. Lakon ya aku rasul anfusikum azizun alaihi antum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim fa in tawallaw faqul hasbunallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kita baca selesai sholat ya, sampai memakan waktu 1 menit selesai. Mohon kepada Allah sehingga perbuatan amal yang kita lakukan, ikhtiar yang kita kerjakan, selalu kita sadarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingin menyampaikan kembali, saya ulang berkali-kali, kewajiban kita di dunia ini sebagai hamba Allah adalah 3. Yang pertama, kewajiban kita berikhtiar. Maka ketika kita berikhtiar, jangan menyalahi aturan Allah, aturan Rasulnya. Kita kepingin dari sakit, kepingin sembuh. Maka untuk mencari kesembuhan, jangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai mencari obat yang diharamkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya. Ini tidak Allah menempatkan obat itu pada yang diharamkan, karena sesuatu yang diharamkan pasti menimbulkan mudarat. Jadi jangan sampai kita melakukan ingin mendapatkan kesembuhan lalu melakukan hal yang haram. Ini jangan sampai. Karena sesuatu memang yang diharamkan oleh Allah itu maka menjadi baik untuk kita tinggalkan. Ini harus dijaga. Sebab banyak ada yang menyatakan itu kalau sakit itu jantung, sakit paru-paru saya lupa, itu disuruh makan itu hatinya ular apa itu. Terus pertanyaannya kira-kira makan hatinya ular itu halal apa haram?
Itu harus diketahui. Kalau tidak nanti menimbulkan hal yang haram. Nah, ini dijaga oleh kita. Tapi boleh kita makan barang yang diharamkan kalau memang kita dalam keadaan darurat. Kalau dikiaskan di situ, ya mungkin boleh jadi sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, lalu kita dalam keadaan darurat itu boleh jadi. Mungkin kalau dikiaskan itu, ini perlu penelaahan kembali, boleh apa tidak. Seperti kita makan di tengah hutan juga tidak ada lagi makanan kelaparan kita. Tidak ada yang bisa dimakan kecuali hanya satu itu saja. Ada barang yang haram, katakanlah ada babi gitu. Lalu kita makan karena tidak ada yang ada lagi kecuali zaman itu, maka boleh untuk memakan sekedar secukupnya untuk menghilangkan lapar. Nanti sudah tidak boleh lagi untuk makannya itu karena darurat. Al-hukmu yaduru ma'adillah. Hukum itu akan menjadi berubah karena ada sebabnya. Maka tadi saya katakan, kalau sudah mungkin berobat kemana-mana sudah habis ini dan itu, lalu ditunjukkan orang habis nikah. Mungkin kalau dikiaskan itu perlu pengkajian. Karena fikih itu akan menjadi bisa berubah, dilihat. Maka hukum-hukum itu tidak senantiasa tetap. Hukum yang tetap itu ya sholat itu tetap, sholat itu. Cuma perbuatan sholat ini, perlakuan sholat ini yang tadinya rukunnya harus berdiri, tapi karena ada sebab boleh tidak berdiri, kan begitu masalah. Dan ini ada sebab. Yang nomor pertama yang diperintah oleh Nabi tadi untuk kita semuanya menjauhinya, meninggalkannya, yakni perbuatan syirik. Lalu yang kedua adalah perbuatan sihir. Kalau di Jawa itu kenal namanya istilah santet, itu kok nyantet orang sihir, itu jangan sampai. Nah, itu menimbulkan perbuatan dosa. Ini hati-hati. Kita senang orang lain menderita. Nah, karena kita mengikuti nafsu kita, berarti mengikuti daripada keinginan syaitan. Maka kita dilarang oleh Rasulullah diingatkan macam-macam. Saya malah pernah itu dilapori, bukan pernah, makanya tidak dilapori. Ini orang warung. Nasi itu baru dimasak. Sekitar mau dijual, tahu-tahu sudah basi nasi. Padahal bersihkan berasnya bersih di mana sebagaimana bersih. Tahu-tahu sudah waktunya mau memasak. Ini masih bahasa. Dia ambil nasinya mau dimakan basi. Macam-macam langsung itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang bisa untuk menutupi dan mengatasi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dengan doa itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan menyebut nama-nama Allah, meminta kepada Allah. Al-Quran surat Al-Baqarah itu Allah senantiasa mengabulkan doa. Maka doa itu satu cara untuk bisa merubah nasib, merubah takdir. Itu doa. Jadi doa itu disebut oleh Nabi sebagai ukhul ibadah, intinya ibadah. Maka di dalam sholat itu adalah doa-doa yang kita lakukan, doa-doa yang kita kerjakan. Maka hendaknya di dalam sholat sendiri selalu memahami apa yang kita baca, kita doakan. Nah, kita kadang-kadang mohon maaf, sudah sholat sekian puluh tahun, kadang-kadang kita jauh dari mengerti tentang makna yang terkandung di dalam bacaan sholat itu. Sholatnya kita lakukan, bacaannya kita ucapkan, tapi hati kita kosong dari apa yang terkandung di dalam makna bacaan. Nah, ini perlu untuk kita tingkatkan. Makanya orang ahli fikih menganjurkan
minimal pada waktu niat itu betul-betul dipaham. Lalu kedua, ketika baca Fatihah, kalau dalam niat semuanya, tidak paham semuanya, ketika membaca ayat iya karena duduk iya karena nasta'in, itu betul-betul harus ditanam dalam dirinya bahwa tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali hanya Allah. Hanya Dialah yang kita sembah, hanya Dialah yang sanggup memberikan pertolongan. Ini ditanam dalam hati kita masing-masing. Yang nomor 3, waqat lan nafsi allati haramallahu illa bihaq. Tidak boleh untuk saling membunuh kecuali karena memang ada dibolehkan seperti terjadinya pertempuran peperangan, itu boleh. Tapi tak boleh tidak kesempatnya. Maka orang yang membunuh seseorang, membunuh saudaranya, membunuh sesama manusia, itu kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Qabil. Qabil itu putranya Nabi Adam yang melakukan pembunuhan pertama kali di dunia ini, ya Qabil. Dilandasi karena sifat iri dengki terhadap adiknya Qabil. Biasanya masalah yang membunuh dia itu karena ada perbuatan yang diawali dengan perbuatan yang tidak benar, ya seperti iri, dengki dan lain sebagainya. Hati-hati. Bisa saja kita bukan membunuh terhadap seseorangnya, tapi membunuh karakternya, lalu kita fitnah. Nah, itu juga kita membunuh seseorangnya, membunuh karakternya. Orang itu kita fitnah. Setelah orang itu kita fitnah, karena fitnah kita dipercayai dengan orang lain, akhirnya orang lain menimbulkan jauh dengan yang bersangkutan. Bisa jadi tidak menjaga kepersaudaraannya akibat fitnah. Ini berarti kita membunuh karakter kita, atau kita senantiasa menyebarkan perbuatan-perbuatan yang jelek yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Padahal Rasulullah mengingatkan hendaknya kita mampu untuk menutup kejelekan saudara kita. Siapa yang bisa menutupi kejelekan saudara kita, maka kelak kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga jangan sampai membiarkan diri dikuasai oleh nafsu untuk menjadikan diri kita puas. Sementara kepuasan itu bukan dilandasi karena kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang boleh puas alhamdulillah aku bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah berkat pertolongan Allah. Karena santainya bahagianya, lalu selesai sholat subuh dirinya sudah menanamkan dalam hatinya, ya Allah, berikanlah Allah kekuatan untuk bisa melakukan sholat subuh dengan berjamaah. Nanti selesai sholat zuhur berjamaah, selesai, ya Allah, kuatkanlah, berikan pertolongan hambamu untuk dapat melakukan sholat asar berjamaah. Kita sudah selesai melakukan kebaikan, sudah niat untuk melakukan kebaikan yang lain. Itulah jiwanya orang mukmin. Maka oleh karenanya itu orang mukmin walaupun amalnya hanya terbatas sesuai dengan umurnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah selama-lamanya. Tapi orang kafir, orang yang syirik, orang yang mencurigakan Allah, walaupun di dunianya melakukan amalnya itu terbatas karena kekufurannya, karena kemusyrikannya, maka dimasukkanlah ke dalam neraka selama-lamanya. Maka biasanya itu dibicarakan di dalam bab niat, maka menjaga niat itu penting. Sehingga di dalam Al-Quran sendiri diingatkan oleh Allah, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka kita manusia secara umum harus meniatkan diri dalam menjalani hidup untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Jadi hidupnya itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Nomor 5 ya. Yang pertama ijtihad asyir kabillah wasyikra wa qatlan nafsi allati haramallahu biha. Yang ketiga, yang keempat sekarang wa akla riba. Makan barang riba. Ini jadi barang riba tidak boleh. Nah, riba nanti berpikir bermacam-macam yang ekstrim, menyatakan seperti perbankan itu riba.
Lalu muncul karena mengatasi hal-hal yang ditakutkan tadi, lalu ada yang dikenal dengan bab syariah. Kalau riba itu satu rugi, satu untung, itu riba. Sampean menghutangi orang, katakanlah hutang 100.000, janji 1 minggu. Terus sampai sebelum menghutangi tadi, sampean ngomong, sampean hutang 100.000, nanti kalau mengembalikan 110.000. Yang 10.000 itu namanya riba, haram karena ada perjanjian. Tapi ketika sampai menghutangi orang 100.000, terus janji 1 minggu dikembalikan, tepat 1 minggu dikembalikan, lalu dia mengembalikannya katakanlah 110.000. Sahabat tidak ada akad, tapi ini terima kasih orang yang diberi hutang dengan pertolongan saudaranya. Maka 10.000 itu nanti tidak menjadi riba, boleh. Maka perintah dalam agama hendaknya kalau kamu mengembalikan, itu kembalikanlah yang dengan lebih baik. Jadi kalau hutang 100 dikembalikan menjadi 110, bagus itu, tapi tidak dengan akad. Karena nanti kalau mengembalikan hutang sampai 100 kembalikan 110, nah maka itu jadi riba. Nah orang nanti kalau sampai, tapi dalam yang punya hutang yang menghutangi jangan juga niat ini nanti kalau tidak kembalikan 110, nanti kalau hutang tidak mengutangi lagi. Nah ini berarti sudah ada niat yang tidak bagus. Kalau ada keikhlasan daripada yang membayar hutang tadi melebihi, maka itu boleh. Selama tidak ada akad, itu boleh. Baru kembalikanlah dengan cara yang lebih baik, itu boleh. Tidak termasuk riba itu. Tapi kalau sampai kalau bilang itu apa, nganak duit, bisa Jawa itu nganak duit. Istilah kalau ada itu ada apa, 11-an, 12-an istilahnya itu ada. Hutang 10.000, satu hari 1.000, satu hari 10.000, nanti selama 12 hari. Jadi 10.000 dibayar menjadi 12 hari, setiap harinya 1.000, itu riba hasilnya, riba. Nah, riba itu haram hukumnya, haram. Harta yang haram itu akan hilang keberkahannya, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Yang nomor 5, wa aklal malil yatim, makan barangnya yatim. Contohnya kita punya adik kita punya anak, adik kita rumah tangga, suami istri. Allah menghendaki suami istri itu, mohon maaf katakanlah, meninggal. Karena anak yang ditinggalkan masih kecil, berarti anak ini belum bisa untuk menjaga, mengatur harta tinggalan orang tua. Kita mungkin sebagai umnya, sebagai pamannya, menjaganya. Boleh menjaganya untuk makan, boleh, selama tidak dalam kondisi berlebihan, cukup untuk mencukupi bagaimana kita menjaganya. Karena apa? Karena anak yatim yang kecil tadi belum bisa untuk menjaga harta kita yang menolongnya. Tapi tidak boleh kita mengambil semaunya, tidak boleh. Hanya sebatas yang dibolehkan dalam agama. Ya bagaimana kita menjaganya? Dia punya jualan, punya apa, terus kita lanjutkan, kita jaga, lalu kita mengambil upahnya di situ. Tapi kalau mengambil hartanya orang yang tidak ditinggalkan oleh orang tuanya, itu tergolong orang makannya haram. Ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Lalu yang nomor 6, wa tawalla yaumaz zahfi, lari dari peperangan. Orang yang maju perang tahu-tahu lari, mundur, dia lari meninggalkan perang, itu boleh dibunuh karena akibatnya menjadi fatal, akan mengganggu terhadap mental saudaranya. Tidak boleh.
Tapi sekarang ini kalau peperangan kan tidak saling berhadapan seperti zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah itu kan berhadapan-hadapan karena tidak ada yang pakai senjata seperti apa namanya itu pistol, tidak ada. Senjatanya ya parang, senjatanya ya pedang dan sebagainya. Berhadapan-hadapan. Maka dulu kalau perang itu ada yang sifatnya tantangan. Siapa yang maju dari sini, siapa yang maju dari sini itu dulu. Nanti kalau kita kalah lalu bubar, itu konsekuensinya begitu. Kalau sekarang kan tidak, umpamanya di Samarinda, khususnya di Balikpapan, tinggal ukur saja Balikpapan dengan Samarinda itu berapa kilometer diukur, lalu didigital baru disetelkan, baru sudah, nah, senjatanya sudah terbang sampai sekian di sana jatuh. Oh, itu kan begitu. Tidak melihat, oh di sana ada manusia yang terkapar dan sebagainya, tidak dilihat. Sini ketawa-ketawa kan begitu. Yang nomor 7 wa qadzafal muhsanatil ghafiratil mu'minat, menuduh orang wanita yang baik-baik dituduh macam-macam tuduhannya, dituduh zina. Hati-hati, jangan menuduh orang zina kalau tidak melihat, hanya cuma karena tidak melihat, maka sampai termasuk orang yang bertanggung jawab dosa. Orang menjadi saksi kita itu harus melihat perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Kalau seandainya itu masih begitu berbuat disebut sama tuduh, kita ini hati-hati. Maka menuduh ini menjadikan sebabnya timbulnya permusuhan. Maka dikatakan oleh Nabi, tidak boleh kita menuduh terhadap wanita untuk berbuat buruk. Yang menuduh siapa saja ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dari hal-hal yang saya sebutkan mulai dari nomor 1 sampai nomor 7, ini yang paling besar dosanya adalah dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menuduh nanti bisa kita meminta maaf kepada yang kita tuduh, mohon ampun, mohon maaf dan sebagainya. Tapi mensekutukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak segera bertobat untuk memohon ampun lalu menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diampuni. Kalimat untuk bisa menebus kesyirikan kita tidak ada lagi adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka orang yang melakukan perbuatan syirik selama 70 tahun dia kafir, tahu-tahu pada usia yang sudah 70 tahun mendapatkan hidayah, dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hilanglah dosa-dosanya. Kebetulan mohon maaf kemarin itu saya duduk pada waktu menerima pengadaan itu, duduk bersampingan dengan orang dari Balikpapan, orang mualaf, tentara sama dia tentara. Akhirnya berpikir setelah mendapatkan kecelakaan patah kakinya, dengan kejadian patah kaki itu akhirnya dipikir mulai hidayah, akhirnya menerima Islam, mengucapkan 2 kali syahadat. Sampai sekarang akhirnya dari dia yang mengucapkan 2 kali syahadat menyatakan diri Islam, itu adiknya, ibunya, semuanya akhirnya lama-lama dia keluarganya menjadi seorang muslim dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sangat paradok apabila orang yang memang memegang patok atau datang ke kuburan, ziarah kubur, lalu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, membaca tahlil itu lalu dikatakan sebagai orang yang musyrik, itu sangat paradok sekali. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah mampu untuk menjadi penghapus kekufuran. Maka kita diperintah oleh Nabi untuk senantiasa memperbaharui iman kita dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan Allah murka kepada kita, yakni perbuatan-perbuatan dosa, dan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa menjalankan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa Amin. rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.